ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, एनवायरमेंटल साइंस एंड करंट अफेयर्स उन्होंने इस बारी मेंशन करे है। कुछ सिलेबस पहले नालों थोड़ा जिहा इंक्रीज होके आया है, लेकिन किसी भी तरह की टेंशन लैण दी लोड़ ही नहीं है। तो आपां जिवें एक बेसिक्स तो स्टार्ट करके मैं तुहानूं कहा सी बिल्कुल बेस तो स्टार्ट करके एंड तक लैके जाना है। तो तुसीं देखिया होना पॉलिटिक्स दे लैक्चर में बिल्कुल बेसिक टर्म देखियां, उहदे तो बाद आपां एक लैक्चर देखिया। हुण आपां एक ओवरव्यू लैण वाले अपनी हिस्ट्री दा, बिकॉज हिस्ट्री जिहड़ा हैगा वो काफी वास्ट टॉपिक रहिंदा है ते काफी स्टूडेंट्स नूं दिक्कत भी आंदी है उहनूं सीक्वेंस विच पढ़न दी। तो अपना जिहड़ा पहला टॉपिक रहेगा, पहला अपना हिस्ट्री का लैक्चर रहेगा, वो अपनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ते रहेगा। हिस्ट्री दे विच स्टार्टिंग तो लाके एंड तक आपां की पढ़ना है। देखो आपां नूं पता है जिहड़ी इंडियन हिस्ट्री है ना वो तीन पार्ट्स दे विच वंडी हुई है। सब तो पहला हैगी है एंशिएंट हिस्ट्री, दूजी हैगी है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरी है मॉडर्न। एनू हिंदी विच आपां कह सकते हैं प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है ते आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास आपां कह सकते हैं। तो आ तीन पार्ट्स दे विच वंडी हुई है। देखो अगर आपां टाइम पीरियड की गल करिए, टाइम पीरियड की गल करिए तो स्टार्टिंग अगर स्टार्ट करिए तो 5 लाख बीसी तो अप्रोक्सीमेट आप स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग का मेंशन नहीं है, बिकॉज 5 लाख बीसी आपको जो 5 लाख साल पहला मतलब 5 लाख बीसी मतलब 2020 साल अपने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ मतलब 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ 2000 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫੋਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ फ्रीडम स्ट्रगल नाल या जिथे अपना इंडिया आजाद हुंदा 1947 ते 1947 ते तो अपनी आ सीक्वेंस 5 लाख बीसी तो लाके 1947 एडी तक। देखो आ जेडे दो वर्ड्स आ रहे हैं बीसी ते एडी, पहला तो इन्हां दा मीनिंग समझ लिए की हुंदा है, बीसी की हुंदा ते एडी की हुंदा है। देखो अपने कोल एक ना मैथमेटिकल ऑपरेशन दे अकॉर्डिंग अपने को तुसीं देखिया भी होना विचकार मिडल दे विच बिल्कुल जीरो लगी हुंदी सी, छोटे हुंदे पढ़िया भी होना ते हुण पढ़ाया भी होना सबने। तो इधरले पासे हमेशा पॉजिटिव टर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, मतलब इधरले पासे इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इंक्रीज ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ਤੇ बैक साइड आइए तो इधरले पासे ਹੁੰਦਾ ਸੀ -1 -2 -3 -4 -5। मतलब अगर मैं माइनस ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਸਟਾर्ट होना है ना। तो 5 लाख BC तो अगर आप स्टार्ट करिए 5 लाख तो बाद की आएगा, देखो डिक्रीजिंग जाना है 5 तो 4 आ रहा है अपन कहते हैं 4 लाख आएगा, 4 लाख तो कदे ना कदे 1 लाख भी आएगा, 1 लाख तो बाद कदे ना कदे 1000 भी आएगा, कदे ना कदे 500 भी आएगा, कदे ना कदे 100 भी आएगा। तो ऐदा अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच चल रहा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ BC ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ। BC ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ BC ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ BCE। BC ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ BCE ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਏਰਾ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ BC ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ BCE। ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ AD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ, या आप AD वर्ड मेंशन करते हैं या आप करते हैं CE। उधर BCE सी इधर CE है, इधर की हैगा कला कॉमन इरा। तो अपने को ला दो वर्ड मेंशन होते हैं। तो अगर आप देखिए जेड़ा टाइम पीरियड पुराना चल रहा सी 5 लाख तो लाके आप कह दिए अप्रोक्सीमेट बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच आ रहा है, दैट इज कॉल्ड BCE या फिर BC बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। अगर आप आगे चलिए कदे ना कदे वो 1 या 2 या 3 तो देखो एग्जांपल ले रहा मैं एग्जैक्टली ईयर्स आप देखांगे हिस्ट्री दे विच कदे ना कदे प्लस से स्टार्ट होए होने। मान लेने अगर इथे 100 है तो इथे 100 आया होना है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ AD। मतलब ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2020 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 2019, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 2018। ਉਹੀ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ 200 ਆਏਗਾ, 200 ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ 500 ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ 1500 ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2000 ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 2020। दैट मींस ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ। मतलब आप इथों स्टार्ट होके हिस्ट्री आप उधर जाना AD ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 तक। देखो इधर 5 लाख साल मतलब 5 लाख साल ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਕੇ 1947 ਤੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। दैट मींस ਆ ਆਪਣਾ ਪਾर्ट रहेगा एंशिएंट ਤੋਂ मेडिवल ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। अगर आप आगे चलिए हुण अपने को ਜਿਹੜਾ एंशिएंट ਹੈਗਾ एंशिएंट हिस्ट्री ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ पता होने चाहिए पढ़ने तो पहला। अपना बेस अगर स्ट्रांग होएगा तो ही आप आगे चल पाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स तो।
एंशिएंट हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ एंशिएंट हिस्ट्री ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਟੋਨ ਏਜ स्टोन एज बोले तो पाषाण युग वो गल अलग है पाषाण युग लोग डीप एज लेके जाइए तो पाषाण युग भी अलग अलग पार्ट से डिवाइड है पैलियोलिथिक है मीजोलिथिक है नियोलिथिक है ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਯੁਗ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇਖੋ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ IVC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रहेगा देखो स्टोन एज का टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट आप लगाइए तो 5 लाख तो लाके 2500 BC तक रहता है देखो एंशिएंट द टाइम पीरियड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2500 BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦਾ कई जगह पे ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 नहीं मिलेगा ऐसे 900 भी मिल जाएगा 900 नहीं मिलेगा 600 भी मिल जाएगा तो वो अलग अलग अपनी कह दी हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਹੈ लेकिन अपने ਕੋਲ एग्जैक्ट ईयर ਕਦੇ नहीं है देखो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ 4000 ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ 3000 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਤੋਂ 1750 BC ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1750 BC ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ IVC ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੈਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ एक ना जिवें ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਏਜ ਕਾਂस्य ਯੁੱਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਏਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਟਲ ਏਜ ਜਾਂ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਜਿਵੇਂ 2500 ਤੋਂ 1750 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1750 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 1750 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 1500 BC ਤੱਕ ਦੇਖੋ BC ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲੇਗਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦਾ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਰਿਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1500 ਲਾ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 600 BC ਤਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਹ ਦੋ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 28 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 28 ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 16 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਗਧ ਜਨਪਦ ਜਾਂ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ देखो मगध एक जनपद सी महाजनपद सी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਡਨ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਆ ਗਿਆ ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਾਂ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਹੁਣ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇਖिए मगध एम्पायर अपने इंडिया का पहला एम्पायर है पहला साम्राज्य है
ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਰਿਅੰਕ ਵੰਸ਼। ਹਰਿਅੰਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਗ। देखो नाम थोड़े एक बार लगेंगे, लेकिन जो पढ़ांगे अपन एक बार ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ओवरव्यू ਦੇ ਰਿਹਾ, अपना पहला बेस क्रिएट हो जाए चंगी तरह, उसके बाद अपन कोई दिक्कत ना आए दोबारा नाम सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियंक वंश हो गया, शिशुनाग हो गया, फिर आएंगे नंद वंश। नंद तो बाद अपने को आएगा मौर्य वंश। मौर्य मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है, जिन्हें तुम नाम सुने होने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ਦੇ ਨਾਲ अशोक सुनिया होना है। नंद वंश भी इंपोर्टेंट बनता है। नंद तो बाद मौर्य जो आए सी, काफी एक अच्छी स्टोरी भी बनती है ते अपने को इंपोर्टेंट पॉइंट भी बनता है। मौर्य तो बाद आगे चलिए तो अपने को आएंगे शुंग वंश। शुंग तो बाद आएंगे कनव, कनव तो बाद आएंगे सातवाहंस। तो सब तो पहला अपने को की है हरियंक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कनव ते सातवाहंस। ये अपने को सीक्वेंस बनती है मगध एम्पायर की। मतलब मगध वाले एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰਿਅੰਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 544 BC ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਈਅਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਵੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? CE ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ AD ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ BC ਤੋਂ AD ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? AD ਵਾਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3rd ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ तो सॉरी 3rd वाला सेकंड ते फर्स्ट ऑलरेडी निकल चुकी है। मतलब आ टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सारे ਦਾ सारा ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, BC खत्म हो जाएगा ਤੇ AD स्टार्ट हो जाएगा। ਹੁਣ अगर मैं सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਧ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਆਈ, ठीक है। स्टोन एज में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई, प्लस चैल्कोलिथिक एज आप देखिए थे, मेटल एज। फिर आप इथे देखिया वैदिक काल। वैदिक काल तो बाद अगर आप इथे गल करिए तो अपने को इथे वैदिक काल तो बाद आया जैनिज्म बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म तो बाद गल करिए अपने को आ गया मगध एम्पायर 16 महाजनपद दे विच। हुण मगध तो बाद की आएगा? मतलब मगध एम्पायर दे सारे आप देख ले। कनव ते सातवाहंस तो बाद क्या आएगा? इवन कि सातवाहंस दे टाइम भी आप कह सकते हैं अपने को लेकर थे सातवाहंस तो बाद स्टार्ट होता है, दैट इज गुप्त एम्पायर, गुप्तास। गुप्तास तो बाद अपने को आंदे ने वर्धन। वर्धन हर्षवर्धन सुने होने, इधर श्रीगुप्त चंद्रगुप्त सुने होने हैं। वर्धन तो बाद अपने को एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। एंड मैं प्रॉपरली समझा देना की है। देखो फंडा की है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾਸ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 240 AD, 240 AD ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ 240 AD ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 570 AD ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਗੁਪਤਾਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਵਰਧਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਧਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 570 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 647 AD। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦક્ષਿਣ ਭਾਰਤ ਦੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚੋਲ ਵੰਸ਼, ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼, ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ 600 ਤੋਂ 1200 AD। 600 ਤੋਂ 1200 AD ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮਸ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਈ, ਚੈਲकोलिथिक एज आई, चैलकोलिथिक बाद वैदिक काल आया, जैनिज्म बुद्धिज्म दो धर्म आए, मगध एम्पायर आया सारा। मगध तो बाद की होया गुप्ताज आए, वर्धन आए, न्यू किंग्स एंड किंगडम। फाइनली 1200 एडी ते अपने कोल एंशिएंट हिस्ट्री की हो जाती है, एक बारी ओवर हो जाती है। तो एंड स्क्रीनशॉट तुसी ले सकते हो। आगे एंशिएंट तो बाद अगर आप गल करिए, ਹੁਣ देखो 1200 एडी, मैं ਇੱਥੇ एंशिएंट ਦਾ टाइम पीरियड फिक्स कर रहा 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1200 एडी ਆਪਣੇ ਕੋਲ टाइम पीरियड ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਦਾ एंशिएंट ਦਾ। ਹੁਣ 1200 ਤੋਂ एडी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਡੀਵਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ 1200 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਾਈਏ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਅਰਬ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਸਨ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਕਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ 1200 ਏਡੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 712 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਅਰਬ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਰਬ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ 712 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਮਣ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਬ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰਸਟ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਵੇਡਰ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਟਰਕੀ ਸ਼ਾਹ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਕੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਨੀ, ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਮੁਗਲਸ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ, ਹੁਮਾਯੂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਸ਼ ਆਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼। ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਖਿਲਜੀ ਆ ਗਏ। ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਤੁਗਲਕ ਆ ਗਏ। ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਲੋਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ। ਪੰਜ ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਸ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ, ਹੁਮਾਯੂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਵੰਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੁਗਲਸ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ 1206 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1526 ਤੱਕ। 1200 ਏਡੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1206 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। 1206 ਤੋਂ 1526, 1526 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1857। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1857 ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1862 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 1206 ਤੋਂ 1526, 1526 ਤੋਂ 1857 ਜਾਂ 62, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੁਗਲਸ ਤੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ? 1200 ਏਡੀ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1200 ਏਡੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ 1206 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 1857। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣਤੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਮੈਡੀਵਲ, ਮੋਡਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 1498 ਚ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਮੋਡਰਨ ਦੀ। 1498 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ 1200 ਤੋਂ 1800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਡਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। पोर्टुगीज आ गए है ना, पोर्टुगीज डच आ गए, डच तो बाद इंग्लिश आ गए, इंग्लिश बोले तो ब्रिटिशर्स आ गए, मतलब एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਨਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਡੈਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1498 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ अपना मॉडर्न का, मेडिवल के टाइम दी मॉडर्न स्टार्ट हो गई है। हुण इत्थे ध्यान नाल समझना, देखो आपां अगर इत्थे एनु मैं रब करदा एक बारी, हुण 1206 तो लाके 1857 तक के चल रहा है। कई जने कहंदे आ 1857 तो लाके 1947 तक कहंदा टाइम पीरियड है। देखो ये टाइम पीरियड जिहड़ा हैगा ना, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बनदा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दा, इंडियन नेशनल मूवमेंट दा। जदों अपनी आजादी दा टाइम लिया सी, अपने इंडियंस ने विद्रोह करे, इंडिया ने कोशिश ये करी भी जेड़ा अपना इंडिया है वो आजाद हो जाए। वो आ वाला टाइम पीरियड है 1857 तो 1947। इस टाइम पे आप ध्यान नाल सुनते हैं। हुण 1206 तो लाके मैं दस्या हुणे 1526 तक अपने कोल की निकल गया दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत दे विच की स्टार्ट होगी मॉडर्न, मतलब मॉडर्न दे विच भी आप कह सकते हैं सब तो पहला कौन आए, पुर्तगाली आए, है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ 1526 ਤੋਂ ਲਾਕੇ 1857, ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ 1857 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮੁਗਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਮੁਗਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ, ਹੁਮਾਯੂ, ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਸਿਰਫ 6% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1707 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਮੁਗਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ। ਤਾਂ 1526 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1707 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1600 AD। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ 1600 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1600 AD ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1857, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1526 ਤੋਂ 1707, 1526 ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। 1857 ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1857 ਤੋਂ 1947। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ 90 ਇਅਰਸ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 300 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 300 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1900 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ 1600 ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ 1600 ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 1206 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1857 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 1498 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1857 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 1857 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਕਰਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ 1498 ਤੋਂ 1857 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1498 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1857 ਤੇ 1857 ਤੋਂ 1947, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
जिहदे विच जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी उस काफी स्ट्रगल करती है, जिन्नियां भी कंपनीज ने हुणे लिखिया सी ना, पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, डैनिश हो गए, उन्होंने इत्थों भजाण की कोशिश करनी है ते बैटल ऑफ प्लासी बक्सर करके अपने रूल की एस्टैबलिशमेंट करनी है इंडिया दे विच। वो इत्थे सारा कवर हुंदा सी। हुण इहदे विचकार आपां देखीए 1857 दे विच अपना इंडिया विच इंडियंस ने पहला विद्रोह कीता, जिन्हों बोलिया जाता है आजादी का पहला विद्रोह, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स आ वाला टाइम पीरियड जिहड़ा रहेगा ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहना, बिकॉज इत्थे इंडियंस ने बहुत ज्यादा रोल प्ले करना है आजादी दिलवाउण दे विच। तां इहनूं आपां बोलदे आ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मोस्ट ऑफ द एग्जाम दे विच इहनूं सब तो पहला कवर करदे हैं, सब तो ज्यादा। इवन कि तुसी यूपीएससी लेवल का एग्जाम भी देखोगे, सब तो ज्यादा क्वेश्चन जिहड़े मिलणगे ना तुहानूं मॉडर्न दे विचों मिलणगे, सब तो ज्यादा वेटेज किहदी रहिंदी है, मॉडर्न दी रहिंदी है। हुण छोटा जिहा कंसेप्ट होर, अपना इत्थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुई, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कह लो तुसी, या फिर एक नाम होर दे लो इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं क्यों कहंदा पिया, बिकॉज आपां नूं पता है ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1498 ਤੋਂ 1857 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਵਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਵਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पंजाब हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है। कंफ्यूज ना होना, मैं एंड ते सारा स्ट्रक्चर तुहानूं एक बार फिर शो कर दांगा। ਤਾਂ ਮੋਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। 1469 ਤੋਂ 1539 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ 1469 ਤੋਂ 1539 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, 1206 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। दैट मीन्स अपने कोल आ वाला टाइम पीरियड जिहड़ा हैगा 1206 तो 1857। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੇ 1708 ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब उन्होंने जो ज्योति जोत समाई सी लास्ट 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट मींस 1708 ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਗੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ, दैट इज ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ। सिख मिसला आदि ने, सिख मिसल तो बाद चलिए तो अपने को एक टॉपिक बनता है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद चलिए तो अपने को टॉपिक बनता है एंग्लो सिख वॉर्स। एंग्लो सिख वॉर्स तो बाद जो अपना पंजाब है ना, वो पंजाब ब्रिटिशर्स अपने कब्जे दे विच कर लेंदे हैं, जिन्हों आप बोलते हैं पंजाब एनेक्सेशन, जिहड़ी की हुंदी है 1849 दे विच। ठीक है, दैट मींस हुण एक चीज होर देखो, 1469 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ 1849। ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1206 ਤੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 1200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1469 ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 49 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਰਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ। ਆਪਾਂ एंशिएंट देख ली, मेडिवल देख ली, मॉडर्न देख ली, ओवरव्यू देख लिया। एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ एंशिएंट ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ 1200 AD ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ। स्टोन एज तो बाद सेकंड टॉपिक आप केड़ा पढ़ांगे, सेकंड टॉपिक आप पढ़ांगे दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन ते मेटल एज या चैल्कोलिथिक एज। उनके तो बाद अपने को टॉपिक जेड़ा आएगा दैट इज वैदिक एज। वैदिक एज तो बाद अपने को आएगा जैनिज्म बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म तो बाद अपने को आएगा मगध एम्पायर। मगध ओही जिंदे विच आपां हरियांग शिशुनाग मौर्य नंद हरियांग शिशुनाग नंद मौर्य शुंग ते कनव ते सातवांश पढ़े। फिर उनके तो बाद अपने को आएगा गुप्तास। गुप्तास तो बाद अपने को आएगा वर्धन
ਤੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮਸ। देखो होर भी विचकार काफी सारियां बैटल्स काफी सारी इन्वेजन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਵਲ ਉਹੀ ਫੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਡੀਵਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1206 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1526। 1526 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਰਹੇਗੀ। आगे चलिए सेकंड 1526 तो लाके 1857 तक मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। पहला मैं इत्थे कली मेडिवल हिस्ट्री की गल कर रहा, फिर अपने कोल इत्थे ही थर्ड दे देखो हुण एनु एक बारी रिवाइज कर लेने, आपां ध्यान नाल समझ लेना। तो जिहड़ा अपने कोल इत्थे विचकार बनदा है टाइम पीरियड मॉडर्न का टाइम पीरियड मैं कह देना 1498 तो लाके 1947। 1857 ते 1857 तो लाके 1947 ये अपने को मॉडर्न दे विच आपां हुणे देख लांगे। उवें इत्थे तीसरी चीज आपां लैके आईए नाल लैके आईए पंजाब हिस्ट्री। पंजाब हिस्ट्री दे विच अपने कोल की रहने वाला है? पंजाब हिस्ट्री दे विच अपने कोल रहने वाले है 1469 तो लाके 1708 तक। पहला रहेंगे सिख गुरुज रहेंगे, ठीक है। उनके बाद 1716 तक आप अगर गल करिए तो अपने को रहेंगे थे बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर तो बाद अगर आइए 1700 एचओ दे विच अगर मैं सही सी गल करा इत्थे जिहड़ियां सिख मिसलां हैगियां ओह ओवरऑल बणियां होईयां सी। दल खालसा जिहड़ा हैगा 1748 दे विच बनिया। तां मैं इत्थे एक बार सीधा ही लिख दिंदा 1716 तो लाके 1780 तक आप अगर जाइए तो सिख मिसल्स एंड दल खालसा। उनके तो बाद अगर इधरले पासे आइए नाल 1780 तो अगे स्टार्ट करिए तो महाराजा रणजीत सिंह चले 1839 तक ते 1839 तो लाके 1849 तक ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर आए ते एंग्लो सिख युद्ध हुए। एंग्लो सिख वॉर्स देखो 1845 तो 46 43 तो 49 ਜਿਹੜੇ एंग्लो सिख युद्ध ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੀਏ 1469 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ठीक है। एन मैं चाहे रब करदा है इत्थों दी तो अपने को इन शॉर्ट अगर टाइम पीरियड देखना है तो टाइम पीरियड आ वाला रहेगा कितना दा अपने पंजाब हिस्ट्री दा 1469 तो 1849 तक। फाइनली मॉडर्न दे विच क्या आएगा 1857 तो 1947 तक आप की पढ़ांगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ नहीं जस्ट हल्का सा देखिए तो अपने को आ सीक्वेंस स्टार्टिंग तो एंड तक कर दी रही है। इधर अपने को एशियंट रही, एशियंट फाइनल तो 1200 तक गए, 1206 तो अगे तक 1857 तक अपने मेडिवल दे विच आए। दिल्ली सल्तनत दे मुगल ऐसे टाइम ते अपने को इथे मॉडर्न स्टार्ट हो गई सी। मॉडर्न दे नाल नाल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ 1469 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1849 ਤੱਕ। ਤਾਂ 1849 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1858 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀडम स्ट्रगल। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, मतलब ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੋਨ ਏਜ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮਗਧ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਗਧ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਗਧ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆੰਕ ਵੰਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ੁਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।